عمران خان پہ تنقید کرنے لگے. سوال یہ تھا کہ ان کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دی جائے گی, کیا ہوگا. وہ جناب حضرت لگ گئی عمران خان کے خلاف. جب میری باری آئی تو میں نے نواز شریف کے اس سوال کا جواب اسپیسیفک ٹرم میں دیا کہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ عدالت سے بگوڑا ہے یہ وہ. تو میری بات شاید ان کو بری لگی. اس نے مجھے درمیان میں انٹرسیپٹ کیا, پھر بوٹ پالش, پھر جو اس نے کیا وہ تو میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے بھگوڑا کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہو. تو بگوڑا ہیں, اس میں کوئی ہے دوسری رائے. وہ بگوڑا ہیں. میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا, اس نے کہا جی عوامی لیڈر. میں نے کہا وہ کہاں کا عوامی لیڈر ہے. عوامی لیڈر تو یہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. لیڈر عوامی لیڈر عوام کو چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں. اچھا. اور یہ کم وقت ہر وقت بھاگا ہے. وہ کون سا جملہ تھا جس کے اوپر آپ اتنے برہم ہوئے اور آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی؟ عمران خان کو یہودی کہا, پہلے بوٹ چاٹ کہا, پالسٹیا کہا, پھر اس کے باپ کو کہا کہ جی باپ بھی یہودی. تو یہ برداشت باہر کی بات ہی تھی. یہ چاہتا یہی تھا کہ یہ ہو, تو میں نے اس کو خوش کر دیا. کیا کس طریقے سے آپ وہاں پر سب سے پہلے آپ نے پکڑا, پھر انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا, کیونکہ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے ریئیکٹ کیا اور دونوں دستوں گریبان تھے. تو کیا اصل میں یار کیا میں بتاؤں, کوئی اچھا فیل تو ہوا نہیں ہے. نہ وہ اکساتا, تو اب آپ جو ہیں وہ نقطے نکال رہے ہیں کہ پھر مکہ کس طرح پڑا اور چپیڑ میں نے لیفٹ سائڈ سے ماری یا رائٹ. لیکن شیر افضل مروت صاحب, بہت سے لوگ اس وقت آپ پر تنقید کر رہے ہیں. حامد میر صاحب نے بھی کنڈیم کیا کہ ایک سیاسی رہنما کو اس طریقے سے پروگرام کے دوران ہاتھا پائی یا ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اگر وہ بات کر رہے اگر نواز دیکھیں جو بھی تنقید کر رہے ہیں, اگر ان کے کسی مرشد کو, ان کے موکل کو یا ان کے باپ کو یا ان کے رشتہ دار کو, ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص یا ان کے لیڈر کو, اگر یہ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی کہتا ہے یہودی ہے, باپ یہودی ہے, فلاں ڈینگ ہے, تو میں پھر کوئی نیک عمل کی توقع. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زبانی جنگ کا جواب زبانی جنگ سے دیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہاتھ اٹھایا جائے؟ یہ کلچر کا فرق ہے. تو ابھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا؟ کوئی رابطہ ہوا, کوئی مصالحت, کوئی آپس میں کوئی صلح صفائی کے لیے بعد میں کوئی معاملات ہوئے, یا جاوید چودھری صاحب نے کوئی اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی اس دوران؟ نہیں, میں تو جب یہ ہوا تو یہ نکل گیا, فوراً بھاگ گیا. میں ادھر ہی اس پہ اسٹوڈیو میں بیٹھا رہا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کو کسی اور کمرے میں چھپا لیا تھا. میری خواہش تھی کہ ذرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ طبیعت پوری صاف کرتا, لیکن یہ موقع اب اس آدمی نے جو یہ ہردہ, دیکھیے وہ اتنا احمق آدمی ہے. میں نے کوئی ٹویٹ اس جھگڑے کی نہیں لگائی, لیکن مجھے کسی نے بھیجی تو دیکھا وہ سارے لوگوں کی ٹویٹیں بھی ریپوسٹ کر رہا تھا اور یہ بتا رہے تھے کہ گویا اس نے کوئی بڑی دنگل جو ہے کوئی جیتا ہے. تو میں یہ بیچ بچاؤ کس نے کروایا اس دوران تمام؟ بیچ بچاؤ وہ جو کیمرہ مین وغیرہ تھے. یار آگے بھی بڑھو. اچھا چلیں, یہ ایک ٹاپک ہو گیا. دوسرا جو پارٹ ہے, گزشتہ روز ہم نے شعیب شاہین صاحب کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی کہا آپ کا نام لے کر کہ یہ نہ تو ترجمان ہے, نہ کسی کیس میں یہ لیڈنگ کاؤنسل ہیں, اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے. کیا واقعی آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے وکیل نہیں ہیں؟ یہ سوال میں آپ سب سے کرتا ہوں. آپ عدالتوں میں کس کو دیکھتے ہیں خان کی وکالت کرتی ہوئے؟ آپ مجھے مروت صاحب کو نہیں, آپ ان سے پوچھیں ذرا, مائک ان کے آگے کر دیں اور کیمرہ ان پہ ڈال. مروت صاحب کو دیکھتے ہیں جی. کبھی آپ لوگوں نے یہ شاہین کیا نام ہے, شعیب شاہین کو کبھی کسی عدالت میں ارگو کرتے دیکھا؟ ٹی وی پر دیکھا. آپ قسم اٹھائیں, نہ اس نے آج تک کسی کیس میں وکالت کی ہے, نہ کسی لیڈر کی, نہ خان کی. اور یہ جو ہیں پی ٹی آئی میں تو یہ تھا ہی نہیں. فواد چودھری اس کو لے آئے. اب ترجمان کہتا ہے میں بنا ہوں اور میں یہ ہوں. ایسے ترجمان مرجمان کو ہم ٹوکری میں بھی نہیں ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں پارٹی کے اندر. انہوں نے کہا کہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں, تفریق پیدا کر رہے ہیں. تفرقہ میں کوئی دوسرے مسلک کا ہوں, تفرقہ پھیلا رہا ہوں. میں تو گندے انڈوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. اب اس کو کوئی تفرقہ سمجھے تو 10 بار سمجھے. اچھا, لاسٹلی یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف. 10 سوالات بھی آپ نے رکھے ہیں. کیا ثبوت ہیں, کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس جو کہ آپ رکھنا چاہیں؟ وکیل ہے نا, وہ اپنے آپ کو بڑا قابل وکیل سمجھتا ہے سروسز کا. میں بھی وکیل ہوں. آ جائیں میڈیا کے سامنے, جو ہیں یہ پولیمک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اور اردو میں کیا کہتے ہیں, یہ جو دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, مناظرہ ہو جائے نا.
10 सवालात पूछूंगा और इसकी मैं असलियत जो है कौम के सामने रख लेकिन दूंगा। आपके इन तमाम तर इल्ज़ामात को, आपके इन बयानात को अक्सर मुस्तरद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा है कि उनका इंडिविजुअल बयान है, पर्सनल बयान है, पार्टी के से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है? जिसने मुस्तरद किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। इमरान खान जेल में है और उसी ऑफिशियल साइट पे इसी नोटिफिकेशन के नीचे वर्कर के कमेंट पढ़ लो। अगर 1000 में से किसी दो ने भी इनके हक में भाई सब ने जो है इसको कंडेम किया है, तो लिहाजा पार्टी वो है जो मैं कह रहा हूँ। मरवत साहब 10 क्या सवालों वजह में से एक सवाल अगर आप इस वक्त रखना चाहें, आपने कहा कि 10 में से वो सवाल का जवाब दें, कोई एक अगर आप इस वक्त मीडिया के सामने शेयर करना चाहें, चैलेंज करना चाहें शुएब भाई को। जी, उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आप सबके साथ, आपको इल्म है वरना शेयर कर सकता हूँ। इन्होंने कहा है कि पीटीआई का साइफर पे बयानियाँ गलत हैं। चीफ जस्टिस का जो अदालत 12 बजे खोल के बैठ जाना बतौर तर्जमान ये कह रहा है, और कासम सूरी की जो रूलिंग है उसको इलीगल डिक्लेयर करार देने का फैसला 100% दुरुस्त है। ये पाकिस्तान का कोई तहरीक इंसाफ का कोई वकील कह सकता है? आप साइफर के केस को हम भुगत रहे हैं, आपको साइफर का पता ही नहीं है, आप क्रिमिनल लॉ को समझते ही नहीं है। आपको किसने कहा था कि जनाब अली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बने या क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट बने? इसकी ये एक वीडियो जो है ये काफ़ी है कि इसको जो है अपनी सफ़ों से जो है बाहर अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि आप लंदन जा रहे हैं, रेस्ट करनी है, क्या वजह, लंदन क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, रेस्ट नहीं करना है, मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहना चाहता हूँ, इन तमाम लड़ाई झगड़े या इख्तलाफात से कोई अगर कह दे कि मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा है, मैं तमाम पार्टीज़, आप यकीन करें, नून है, परवेज़ खट्टक की पार्टी है, इस्तेकाम वाले हैं, JUI वाले हैं, सब लोग मेरी ट्रॉलिंग कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे सब की एक टके की परवाह नहीं है। फिर ऊपर से इदारों को भुगत रहा हूँ, पुलिस को भुगत रहा हूँ, हर लीडर के लिए जो है आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ, इन पे FIR कर रहा हूँ, अदालत में उनको खींच रहा हूँ। अभी DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट का केस मेरे केस में शुरू हुआ है। इसके बाद जो है मैंने बच्चे बाहर भिजवाए। मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं इतनी आसान नहीं होती है, घर में पलंग पे बैठ के या बेड पे बैठ के ट्वीट मार देना और राय देना। जिस पे भुगत रही होती है उसको पता होता है कि क्या चल रहा है, दिमाग में क्या है। अब मैंने बात की है कि 60 दिनों के लिए मैं इनको ही मौका दे देता हूँ, खुल कर खेल लें। जिस तरीके से खान के केसेस जो हैं ज़मानत के केसेस चलाना चाहते हैं चलाएं। अगर 60 दिन ये बात करते हैं ना जी 10 दिनों में रिहा कर लेंगे, 60 दिनों में अगर ये रिहा नहीं कर सकते हैं, खान से मैं यही कहूँगा फिर इनको साइड करें, फिर केसेस मैं डील करूँगा। खान साहब से इस वक्त आप जा रहे हैं मुलाकात के लिए, क्या गिले शिकवे, क्या बातें उनसे करेंगे? खान से क्या गिला शिकवा, खान बेचारे ने क्या किया? वो तो खुद जो हैं उनको पता नहीं है इन तमाम तर चीज़ों का, आपके किसी चीज़ का इल्म उसको नहीं है। मरवत साहब अपने तई PTI बनी हुई हैं जो ये लोग इतने मुश्किल दौर चल रहा है, खान साहब जेल में है, तो सब लोग जो है वो आप इस वक्त इकट्ठे होकर चलना चाहिए। ये कंप्लीट, अभी मैंने सवाल ख़त्म नहीं किए हैं, वो सवाल आ गया, वो ठीक है ना? आप शरीफ शाहीन के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है सर, मीडिया वाले कब किसके रिश्तेदार होते हैं? नहीं वो मेरे नहीं सर, मीडिया वाले किसी के रिश्तेदार नहीं, सवाल ही पूछते, ऐसा तो ना कहना यार। आप मेरी बात नहीं समझे, मैंने तो सभी की वजह से कहा। अच्छा ये सवाल दोबारा कर ले क्योंकि हम बीच में, जी सवाल क्या? अच्छा, इतने मुश्किल हालात चल रहे हैं, खान साहब जेल में है, तो इस वक्त तो इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है। पहले ही तर्जुमानों की कमी है, ना कोई लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, पार्टी के जो रहनुमा थे वो गायब हो चुके हैं, तो इस वक्त तो आप सबको इकट्ठे होकर चलना चाहिए। तर्जमान है ना, और है ना, वो बोलेंगे ना। देखिए मैं आपको मैं खान साहब से यही इजाज़त लेने जा रहा हूँ कि अगर खान साहब अप्रूव करते हैं तो मैं जाऊँगा। मुझे कतिया नशा नहीं लग रहे हैं, लेकिन आई नीड सम रेस्ट, एक 10 दिन या एक हफ्ते के लिए, ताकि थोड़ा सा देखें। अब फरवरी से हम इस फसाद से नंबरदाज़मा हैं और कोई एक नींद कम होती है, 6 घंटे 7 घंटे नींद हो गई है। मेरी बहन है वहाँ पे, मेरा भाई वहाँ पे रहता है और मैं हर साल जाता हूँ, लेकिन मैं गुज़िश्ता कोई तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैं मुल्क से बाहर नहीं गया हूँ, मैंने कोई छुट्टी नहीं की है।
तो लिहाजा नहीं इंसान हूँ। अगर खान साहब इजाज़त देते हैं, मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इन हालात में जब मना कर दिया कि ना जाएं, फिर आप नहीं जाएंगे? वो जेल में है और आप रेस्ट करने जा रहे हैं। कि अगर वो मना करे और मैं जाने की जरूरत करूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।